اس کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ وہ میرب کے قریب آیا۔ محبت۔ وہ ہلکا سا طنزیہ مسکرایا۔ محبت کے بدلے تمہیں دینے کے لیے میرے پاس تو صرف آگ ہے، بے حساب آگ۔ اس کی آواز بے حد سرد تھی۔ میرب حیران دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے شاور لیتا باہر آیا تو میرب اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ کمر پر بندھا ٹاول جس میں اس کا کثرتی بدن میرب کے ہوش اڑانے لگا۔ اس کے قریب آتا بالوں میں ہاتھ پھیرتے لگا جس سے پانی کی بوندیں میرب کے منہ پر آ گئیں۔ وہ ایک دم کانپ اٹھی، پھر اسپرے اٹھا کر خود پر کرتا وہ شرارت سے مسکراتا چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میرب آنکھیں چھوٹی کرتی ناراضگی سے بولی، بہت مزہ آ رہا ہے نا آپ کو مجھے تنگ کرنے میں؟ ٹھیک ہے، کر لیں تنگ، پھر میری باری بھی آئے گی۔ یہ سوچتے اس کے چہرے پر حسین رنگ بکھرے تھے۔ سب کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے اپنے کمرے میں آئی تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ سو کر اٹھو تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ تبھی ایشوان کمرے میں آیا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ تبھی میرب کی نظر اس کے سینے پر گئی جہاں بہت بڑا زخم تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ میرب تو دم بخود سی بھاگتی اس کے پاس آئی۔ یہ کیا ہوا ایشو؟ اتنا بڑا زخم، کافی خون بہہ رہا ہے۔ وہ ہلکے سے اس کے سینے کو چھوتی کانپتی آواز میں بولی۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ دور رہو مجھ سے، وہ غصے سے دھاڑتا بولا، لیکن میرب اس سے بالکل دور نہیں ہوئی۔ کس سے لڑائی ہوئی ہے بتائیں مجھے، کیا ہوا ہے ایشو؟ چلیں ڈاکٹر کے پاس۔ چہرے سے جھلکتی فکر کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف جانے لگی۔ ایشوان نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سخت لہجے میں بولا، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ میں نے جب کہا ہے کہ مجھ سے دور رہو تو دور رہو، مجھے تمہاری فکر نہیں چاہیے، بے وقوف کہیں گی۔ بے رخی سے کہتا وہ الماری کی طرف بڑھ گیا اور وہاں سے میڈیکل باکس نکالتا اپنا زخم شیشے میں دیکھ کر خود صاف کرنے لگا۔ زخم کو بے دردی سے صاف کرتا دیکھ میرب کو تکلیف ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آتی، اس کے ہاتھ سے روئی لیتی، خود زخم آہستہ اور محبت سے صاف کرنے لگی۔ آپ اتنے سنگ دل کیوں ہیں ایشو؟ آپ کو درد نہیں ہوتا؟ سب کے معاملے میں تو سمجھ آتا ہے، لیکن خود کے معاملے میں بھی آپ اتنے بے رحم ہو جائیں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کا زخم صاف کرتے وہ رو بھی رہی تھی۔ ایشوان اسے دیکھنے لگا، سب کے سامنے اپنے درد اور تکلیف پر آنسو بہانے لگا۔ تو یہ دنیا مجھے کچل دے گی۔ ادھر تو تم مجھے اتنی نرمی اور نازکی سے تم نے میرے زخموں پر مرہم لگایا نا، کپ کیک، تو ہو گیا ایشوان کا کام۔ ایشوان دانت پیس کر بولا اور اس کے ہاتھ سے وہ روئی لینے لگا جسے میرب نہیں دے رہی تھی۔ اس کا زخم صاف کم اور کانپ زیادہ رہی تھی۔ ایشوان نے اس کی کلائی جکڑ کر زخم پر زور سے اس کی روئی والی انگلی دبائی جس سے میرب کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اسے تو درد نہیں ہوا، الٹا میرب کی آہو بکا سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ جب ایشوان کا ہاتھ اس کی کمر پر آ گیا، اس کے سینے میں ہلکا سا درد ہوا۔ پیچھے ہٹو یار، جب دیکھو روتی رہتی ہو۔ اس وقت اندر ہی کہیں وہ خود سے جنگ لڑ رہا تھا، اسی لیے الٹا اس پر غصہ کرنے لگا۔ میرب نے اسے گریبان سے پکڑ لیا، اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہونے لگی۔ ایشوان اس سے پہلے کچھ بولتا جب میرب ناراضگی سے بولی، مرد ہیں، حاکم ہیں تو کسی کو بھی رون دیں گے، لیکن میں اب برداشت نہیں کروں گی ایشو، میں بیوی ہوں آپ کی، جب دل کرتا ہے قریب آتے ہیں، جب دل کرتا ہے دھتکار دیتے ہیں، کیوں میں انسان نہیں؟ جب نفرت ہی جتانا تھا تو خاص ہونے کا احساس کیوں دلایا؟ آپ کہیں بھی مکمل طور پر موجود نہیں ہیں ایشو، اس کی آنکھوں میں دیکھ روندھی آواز میں بولی۔ پہلی بات، آئندہ مجھ سے اس لہجے اور انداز میں بات مت کرنا، مجھے اس کی عادت نہیں، اور اگر تمہیں مجھ سے پرابلم ہے تو پھر چلی جاؤ، میں نے زبردستی تمہیں نہیں روکا، مت آیا کرو قریب۔ بے مروتی سے کہتا وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر خود سے دور کرتا جانے لگا۔ جب میرا پوری طاقت سے
اس کا بازو کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ گئی۔ وہ اب مزید اس سے ڈرنے والی نہیں تھی۔ کیوں جاؤں؟ نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے، سب کے سامنے، ذمہ داری ہوں میں آپ کی، نہیں جاؤں گی۔ جیسے بھی حالات رہے ہوں، لیکن اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سنا آپ نے، میں حق رکھتی ہوں آپ پر، شوہر ہیں آپ میرے۔ یہ بولتے وہ لگاتار اس کے سینے پر مکے برسا رہے تھے، جو ایشوان کو کسی چھوٹے سے بچے کی نرمی جیسے لگ رہے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی۔ دور رہو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، ہو جاؤں گی دور، لیکن میری ایک بات مانے پہلے، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ آنسو صاف کرتی بولی۔ ایشوان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا جو لال سرخ ہو گیا تھا۔ اسے پکڑ کر بیڈ پر لاتی بٹھا گئی۔ کر کیا رہی ہو؟ دیکھو مجھے مزید ڈرامے۔ وہ اتنا بولا تھا جب میرب اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ایشوان کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ یکٹک اس کی روتی شکل کو دیکھنے لگا۔ منہ بند، ایک لفظ نہیں۔ وہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ ایشوان تو حیران ہی رہ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جانے لگی تو ایشوان بے چین سا ہو گیا۔ گھر چھوڑ کر نہیں جا رہی، آ رہی ہوں۔ پلٹ کر منہ بناتی وہ نکل گئی۔ اف، یہ لڑکی۔ یہ بولتا وہ سینے کی طرف دیکھنے لگا، جہاں زخم سے خون اب بھی ہلکا سا رس رہا تھا۔ تبھی میرا اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 باؤل تھے، ایک میں نیم گرم پانی اور دوسرے میں پیلے رنگ کا کچھ تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا۔ چپ بیٹھیں بس۔ وہ ایک بار پھر اسے ڈانٹنے لگی، پھر نیم گرم پانی میں روئی بھگو کر اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ ایشوان چاہتا تھا میرب جلدی اپنا یہ ڈرامہ ختم کرے تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ میرب اس کا زخم صاف کرنے کے بعد اب ٹھنڈا ٹھنڈا ہلدی کا بنا لیپ اس کے زخم پر لگانے لگی۔ ایک میٹھا سا درد اور پھر سکون بر وقت ایشوان کے سینے میں ہونے لگا۔ میرب اس وقت ایشوان کے سینے کے بالکل قریب جھکے اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس کے ہلکے ہلکے اڑتے بال اور گرم سانسیں ایشوان کو بے چین کرنے لگی۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھمانے لگا تاکہ اس پر توجہ نہ جائے، لیکن دل تھا کہ بار بار اسے دیکھنے کے لیے بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں ایشو؟ جب وہ آہستہ سے بولی، ایشوان بے خود سا اسے دیکھنے لگا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ وہ بہت نرم آواز میں بولا۔ آپ کو لگتا ہے وہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا؟ اس رات میں خود سے نہیں آئی تھی آپ کے کمرے میں، فضا اور میں کافی پی رہے تھے، مجھے نیند آنے لگی تو مجھے روم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ بھی اس گھر کے بیٹے ہیں۔ مجھے یہی لگتا تھا ساحل اور دعا ہی بس ماما بابا کے بچے ہیں۔ میرب یہ بولتے اسے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ شازل ابریز کا اصل وارث میں ہوں، جسے آج تک کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں گیا اور غیر کو سینے سے لگایا۔ لیکن کیا فرق پڑتا ہے، میں سب کچھ پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ مجھے اب نہ تو رشتہ چاہیے نہ کوئی اپنا۔ اپنی پتریلی آواز میں کہتا وہ غیر ارادی طور پر اپنے دل کا درد اس سے بیان کرنے لگا، پھر جلدی احساس ہونے پر سنبھل گیا۔ میرب کو کچھ باتوں کا پتہ تو چل گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تو پھر تم بتاؤ، اس رات غلطی کس کی تھی، تمہاری یا میری؟ تمہاری ساحل سے شادی ہونے والی تھی، تم اس سے پیار کرتی تھی، لیکن اس غلط فہمی کی وجہ سے ہمارا زبردستی نکاح کر دیا گیا۔ تم بتاؤ، کیا تم خوش تھی؟ تم چاہو تو اب بھی سب چھوڑ کر جا سکتی ہو، میں تمہیں کبھی روکوں گا نہیں۔ چاہو تو ساحل، وہ ایک بار تلخی سے کہتا چپ ہو گیا۔ ساحل؟ میرب بے یقینی سے بولی، میں نے آج تک کبھی کسی مرد سے پیار کرنا تو دور، اس سے بات کرنا تک پسند نہیں کیا۔ بے شک ہماری شادی ہو رہی تھی، لیکن میں نے ان سے کبھی پیار نہیں کیا۔ میری نظر میں محبت کا اصل حق درد صرف عورت کا شوہر ہوتا ہے۔ ہمارا نکاح بھلے سے جن حالات میں ہوا، لیکن میں نے اسے دل سے قبول کیا ہے۔ میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی ایشو۔ ایشوان کا دل اس وقت بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور مرتے دم تک اس میں صرف آپ بسیں گے، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جیسے جم سی گئیں۔ ایشوان نے تھوڑی سی ہلدی انگلیوں میں لیتے آہستہ سے اس کی گردن پر لیپ لگاتے مخمور لہجے میں بولا،
मोहब्बत करती हो मुझसे तो साबित करो। यकीन दिलाओ अपनी मोहब्बत का मुझे तो यही लगता है कि तुम अब साहिल से प्यार करती हो। वो डेविल स्माइल लिए उसकी कमर पर अपने पंजे गाड़े बोला। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं? वो हैरानी से बोली। उसकी मासूम सूरत, खूबसूरत आंखें देख इशवान एक बार फिर से बहकने लगा। मुझसे मोहब्बत की दावेदार हो तो मुझे प्यार करो फिर। उसके लबों पर झुकते अपनी आंखें बंद किए मदहोशी से बोला। दोनों की सांसें गहरी होने लगी। उसकी बात सुनकर मीरब की जान लबों पर आ गई। क्या हुआ? बस इतना ही प्यार था? अब कहाँ गई तुम्हारी मोहब्बत? हल्का सा हंसता वो उसके वजूद से हाथ हटा गया। मीरब जल्दी से उठकर जाने लगी। मैं जानता था तुम सिर्फ बातें कर सकती हो, अचानक तलखी से कहता वो मुट्ठियां भींच गया। उसे मीरब का खुद से दूर जाना इस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मीरब अपनी जगह शशतर रह गई। वो एक झटके से मुड़ती उसके पास आई। अच्छा, प्यार जाहिर करने से आपको यकीन होगा मेरी मोहब्बत का? उसकी आंखों में देखकर पूछने लगी। हाँ, लेकिन तुम ऐसा कभी नहीं करोगी क्योंकि तुम साहिल से। वो बोल रहा था कि मीरा अपने हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। उसकी कलाई पकड़ मुंह से हटाता वो उठने लगा। पैर मुड़ने से वो बेड पर गिरने लगा। इससे पहले वो खुद को संभालता, मीरब जिसकी कलाई श्वान के हाथ में थी धड़ाम से उसके ऊपर गिरी, जिससे वो संभल न सका और उसके साथ ही बेड पर गिर गया। उसके सीने से सर लगने की वजह से मीरब के चेहरे पर हल्दी लग चुकी थी, जो इशवान को और कमजोर करने लगा। इशवान के हाथ बेअख्तियार उठे, उसके चेहरे पर लगी हल्दी को सहलाने लगे। दोनों को एक दूसरे की तेज धड़कते दिल साफ सुनाई देने लगे और इसके साथ साथ महसूस हो रहे थे। इशवान का एक हाथ मीरब की कमर कसा था और मीरब के हाथ उसके सीने पर। सर झटकता वो उठने को हुआ। बेसाख्ता उसके लब मीरब के लबों से टकराए। चाहती क्या हो? जब मोहब्बत ही नहीं साबित करनी तो हटो, फिर जाने दो। वो झुंझलाकर उस पर बरसने ही लगा था कि मीरा आहिस्ता से आगे बढ़ती उसके लबों पर अपने होंठ रख गई। एक पल को तो इशवान की धड़कन जैसे रुक सी गई। वो अपनी बड़ी आंखों से मीरब के चेहरे को देखने लगा, जो लंबी पलकों की झालर गिराए बहुत मोहब्बत से उसके लबों को चूम रही थी। इशवान सदमे से दो चार उसे देखे गया। उसकी कमर पर अपने मजबूत बाजू लपेटे उसे पूरी तरह अपनी पनाहों में भर गया। कैसा सुकून था, कैसा नशा था, जिसका सुरूर आज से पहले इशवान को कभी किसी औरत से नहीं मिला था। वो मीरब को खुद से दूर झटक देना चाहता था, लेकिन उसकी कुर्बत नाजुकी के आगे हमेशा से हारते हुए वो आज फिर उसके सामने घुटने टेक गया। अब वो मीरब को खुद भी मोहब्बत से चूम रहा था। वो जैसे पागल होने को था। एक झटके से उसके नाजुक वजूद को बेड पर सीधा लिटाता उसके ऊपर आ गया। दोनों की सांसें बुरी तरह हाँप रही थी। शर्म से मीरब का चेहरा सुर्ख हो चुका था। वहीं इशवान के चेहरे पर मीरब की कुर्बत का गहरा नशा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके बाल पीछे से मुट्ठी में जकड़े उसके कान के करीब झुकता बोला, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूं, तो क्या फिर भी मोहब्बत करोगी मुझसे? इशवान के होंठ मीरब की गर्दन को छू रहे थे और एक हाथ मीरब की उंगलियों में उलझा था। मैं दावा तो नहीं करती, लेकिन हाँ, तुम्हें इतनी मोहब्बत करूंगी, इस मोहब्बत से चाहूंगी कि आपकी नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। आपको अपनी किस्मत पर रश्क होगा और आप खुद को दुनिया का खुशनसीब मर्द समझेंगे। वो जज्ब में बोली। इशवान तो बस उसे देखता रह गया। तो फिर करो मोहब्बत, चाहो मुझे कि मेरी नफरत मोहब्बत में बदल जाए। मैं भी तो देखूं मीरा इशवान अब्रेज की मोहब्बत में कितना दम है, जो मेरे सीने में लगी बरसों की आग को बुझा सके। जो मोहब्बत रूह से हो उसे जिस्मों की जरूरत नहीं होती ईशु। वो बेबसी से बोली। लेकिन मुझे है, मोहब्बत में जिस्म ही की भूख मिटाई जाती है,
कोई मोहब्बत के नाम पर जिस्म से खेलता है, कोई पैसों के लिए मोहब्बत का इस्तेमाल करता है। और फिर हमारा तो निकाह हुआ है, शौहर हूं मैं तुम्हारा, मुझसे कैसी शर्म। वो घूम कर उसे फिर अपने सीने पर लिटाए बोला। मीरब उसकी ऐसी हरकतों से अब बिल्कुल पानी पानी होने लगी थी। उसकी शरारती उंगलियां उसकी कमर से पीठ पर घूम रही थी। वो कोई बोल नहीं थी कि आगे बढ़कर बेशर्मों की तरह उसे प्यार करने लगती। मोहब्बत का इजहार ही उसने जिस तरह किया था वो उसका दिल जानता था। लेकिन इशवान की बातें सही भी थी। शौहर से कैसी शर्म, उनके बीच निकाह जैसा मजबूत और हलाल रिश्ता था। मीरब ने आंखें जोर से बंद कर ली और आहिस्ता से झुकते हुए इशवान के माथे पर अपने लब रख दिए। इशवान ने आंखें बंद कर ली। ठंडी मीठी सी फुहार उसके दिल पर बरसने लगी। मीरब उसके चेहरे के एक एक नकूश पर अपने लब रखती, अब खुद को भूलने लगी थी। इशवान भी जैसे सब कुछ भूल गया। उसे याद रहा तो मीरब की गुर्बत, उसकी मोहब्बत का नशा, जिसमें बहक कर वो भूल जाता था कि कौन इशवान, कौन आतिश। मीरब उसकी गर्दन तक आती अब बहुत मोहब्बत से उसकी गर्दन पर अपने लबों की नरमी का जादू बिखेर रही थी। इशवान ने उसके बालों को अपने हाथों से समेटते मुट्ठी में जकड़ लिया। वो जैसे जुनूनी होता, पागल होने को था। उसकी सांसें बहुत तेज होती ऊपर नीचे होने लगी। ऐसी बेखुदी, ऐसी दीवानगी उसे पहले कब किसी और औरत की कुर्बत में मिली थी जो मीरब की कुर्बत में मिलते थे। अगले ही पल इशवान खुद पर से कंट्रोल खोता उसके सर को ऊपर उठाए मोहब्बत से उसके लबों को अपने लबों में जकड़ गया। मीरब तो अब जैसे उसकी शिद्दतों और दीवानगी के आगे एकदम कमजोर पड़ती थम सी गई। लेकिन इशवान अब रुकने वाला नहीं था। उसके लबों पर कहर बरसा रहा था। दोनों की बॉडी पर हल्दी लगती अलग ही मंजर पेश कर रही थी। इशवान अब उसके ऊपर था, उसकी नाजुक सी गर्दन को मोहब्बत से चूम रहा था। कब इशवान के हाथ मीरब को हर पर्दे से आजाद करने लगे, उसे एहसास न हुआ। इशवान मीरब को चूम रहा था। दोनों की गर्म सांसें और आहें कमरे में सुनाई दे रही थी। वो सारी रात उसे अपनी आंख में जलाता रहा। मीरब का अब जिस्म बुरी तरह दर्द कर रहा था। उसकी बाहों में सीने पर सर रखे चुपचाप लेटी थी। इशवान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। कल रात का वो खूबसूरत एहसास जो मीरब के करीब आते उसे महसूस हुआ। मीरब की कुर्बत में गुजारे वो तमाम पल उसे याद करते इशवान एक बार फिर बेचैन होने लगा। उसने मीरब के चेहरे पर प्यार से उंगलियां सहलाते पूछा, तुम ठीक हो? जिस पर मीरब मुस्कुराती हुई सर हिला गई। वो उसकी कमर पर अपने हाथों को और लपेटते उसे करीब हो गई, जिस पर इशवान के लब पहली बार हल्का सा मुस्कुराए। ऐसी मुस्कुराहट जो शायद आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इशवान एक हाथ से उसे ऊपर उठाते उसके माथे को चूम गया। बिस्तर पर उसके कंवारेपन का सबूत देखकर उसका दिल धक से रह गया था। कहीं मैंने तुम्हें समझने में गलती तो नहीं करती? तुम्हें आज से पहले कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया मेरे अलावा? अगर ऐसा है तो इशवान अब्रेज किसी भी कसूर को किसी भी बेकसूर को बिना गुनाह के सजा नहीं देता। खुद से बोलता वो ब्लैंकेट हटाकर उठने लगा। तभी मीरब झटके से वापस ब्लैंकेट खींचती लेट गई। अरे शर्म करें, पहले मेरे कपड़े तो दें। मीरब की आंखें फैल गई। वाह, सारी रात मेरी कुर्बत में जब आहें भर रही थी तब शर्म नहीं आई? इशवान उसे तंग करने लगा। वो रात की बात थी, अब दिन है। मीरब शर्म से सुर्ख पड़ती बोली तो इशवान मुस्कुराया। तो रात में ऐसा क्या है जो दिन में नहीं देख सकता? तुम काफी प्यारी हो, मुझे तो तुम्हें दिन में भी देखना है। वो शरारत से मुस्कुराता उसे जिज करने लगा, साथ ब्लैंकेट भी खींच रहा था जो मीरब ने जोर से पकड़ा हुआ था। वो शर्म से दूरी हो रही थी। वहीं इशवान का दिल उसे
इस रूप में देखकर फिर धक धक करने लगा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी लड़की के लिए ऐसे एहसासात और जज्बात फील कर रहा है, वरना उसके दिल में जगह बनाना आसान काम नहीं था। लेकिन मीरब की मोहब्बत का जादू उस पर चलने लगा था, जिसका एहसास उसे अभी भी नहीं था। बहुत ही बेशर्म है आप, आपकी बेशर्मी का असर आ गया था मुझ में भी, लेकिन अब भूल है आपकी जो मैं दोबारा फिर आपके पास आऊं। ये कहती वो पलटी थी जब इशवान का मजबूत हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेटता एक झटके से उसे अपने सीने से लगा गया। मीरब ने चीख मारी, तभी इशवान के लबों में उसकी चीख दब गई। वो उसे गहराई से किस करने लगा। इशवान के लबों में उसके लब दब चुके थे, जिन्हें उसने पूरे 20 मिनट बाद छोड़ा। उसका दिल अब भी मीरब से नहीं भरा था। दोनों कितनी ही देर एक दूसरे को मोहब्बत भरे हसीन एहसास से देखते रहे। मीरब आहिस्ता से झुकती उसके माथे पर अपने लब रख गई। इशवान को उसका ये अंदाज अंदर तक गुदगुदा देता था। वो मुस्कुराती हुई उठकर जाने लगी तो इशवान उसे अपनी गोद में उठाए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो उसे लिए शावर के नीचे खड़ा था। शावर से निकलता गर्म पानी उन दोनों को भिगोने लगा। इशवान मीरब पर झुककर खड़ा था। उसके सर से बहता पानी मीरब पर गिर रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर जमी थी। अच्छे से शावर लेने के बाद वो आईने के सामने तैयार होती मुस्कुरा रही थी। इशवान के साथ जो हसीन लम्हात उसकी कुर्बत की मोहब्बत में गुजरे थे, उन्हें सोचकर मीरब के चेहरे पर कई रंग बिखरे थे। तभी इशवान अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ चेंजिंग रूम से बाहर आया तो मीरब के फूल से खिले चेहरे को देख मुस्कुरा दिया। तभी कुछ सोचकर वो कमरे से बाहर आया। अगर जो मैं सोच रहा हूं वो सच हुआ, तुम बेकसूर हुई और इसके पीछे फिजा का हाथ हुआ, तो ये सोचकर उसका चेहरा फीका पड़ गया। तो उसने साहिर को फोन किया और उसे कुछ कहा। तभी मीरब रूम से बाहर आई तो सामने इशवान को देख उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। इस वक्त वो ब्लैक लॉन्ग शर्ट और प्लाजो में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इशवान भी उसे बस देख रहा था। तभी मीरब उसका हाथ थाम गई, जिस पर इशवान चौंकता उसे देखने लगा। वो दोनों यूं ही हाथ पकड़े टेबल तक आए जहां सब पहले ही मौजूद थे। मैंने आज शाम अपने दोनों बेटों की शादी की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी रखी है, आप सबको याद है ना? शाजिल तभी बोले, मेरे सीईओ बनने की खुशी में भी शायद आप बोल रहे हैं। इशवान साहिल का दिल जलाना नहीं भूला। उसे बस मौका चाहिए था, क्योंकि इशवान जानता था उसकी नज़र इस घर और बिजनेस पर है और वह कैसे किसी की बुरी नज़र अपनी चीज़ों पर पड़ने दे सकता था। सब नाश्ता करने लगे तभी फिजा मुस्कुराती हुई इशवान को नाश्ता सर्व करने लगी। उसने आहिस्ता से इशवान का हाथ टच किया, जिससे उसकी लाल सुर्ख होती आंखें फिजा को गुस्से से देखने लगी। वो घबराकर जल्दी से सीट पर बैठ गई। अगर इसके पीछे तुम हुई तो याद रखना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इशवान की जलती आंखें अब फिजा पर थीं, जो घबराई सी प्लेट पर झुकी थी। उसे जब से पता चला था साहिल के हाथ से अब सब कुछ निकलकर इशवान के हिस्से में आ गया है, वो तब से जख्मी नागन की तरह बल खा रही थी। और अब वो चाहती थी कि साहिल को छोड़कर वो अपना जाल इशवान के गिर्द बुने, लेकिन कमबख्त इतना खतरनाक था कि फिजा को उसे देखकर ही जान निकलने लगती थी। लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। नाश्ते से फारिग होने के बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल पड़े। वो जैसी गाड़ी में बैठी इशवान को यूं महसूस हुआ जैसे वो नाराज है। उसने तिरछी नजरों से उसके पतले नैन नक्श वाले गुलाबी क्यूट से चेहरे को देखा और खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। जब कुछ देर तक भी इशवान का रद्द-ए-अमल नहीं आया तब वो बोली, शायद किसी को एहसास ही नहीं मैं नाराज हूं और किसी को मुझे मनाना चाहिए। बच्चों की तरह मुंह लटकाए वो रोनी सूरत से बोली तो इशवान के लब मुस्कुराए। मैंने तो नहीं कहा मुझसे नाराज हो, वो लापरवाही से बोला, लेकिन मैं हूं इशू, और जब बीवी नाराज होती है तो शौहर को पता होना चाहिए और उसका फर्ज बनता है वो उसे मनाए, वो भी प्यार और रोमांटिक तरीके से। लेकिन आप तो मुझे मना भी नहीं रहे। इशवान अब सामने देखता बोला,
होते होंगे शौहर जो बनाते हैं। मैं इशवान अब्रेज हूँ, मुझे ये ड्रामे नहीं आते कपकेक। उसकी बात पर मीरब का मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक बार फिर अपने पुराने संगदिल खौल में मुक़ीद हो चुका था, जैसे किसी की परवाह नहीं होती थी। मीरब अब नम आंखों से पलटकर बाहर देखने लगी। जब वो ऑफिस भी पहुंच गए, आप बहुत बुरे हैं ईशू, याद रखिएगा, अब मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। इतना बोलती वो दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ गई। घर से जाता देख इशवान कितनी ही देर वहां रुका रहा। इस वक्त उसके लब मीरब को देख मुस्कुरा रहे थे, जब अगले ही पल आहिस्ता आहिस्ता उसके मुस्कुराते लब कहकहों में बदल गए। मैं बुरा हूं, अरे पर मैंने किया क्या? ये बोलते हुए एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। फिर गहरा सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगा। कोई इतना मासूम, इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी आज की दुनिया में? खुद से कहता वो गाड़ी वहां से ले गया। मास्टर, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। फिजा मैडम ने उस रात घर के एक मुलाजिम को पैसे देकर उसमें नींद की गोलियां मिलाकर मैम को कॉफी पिलाई थी। अब फिर उन्हें आपके कमरे में पहुंचाने वाली भी वो खुद थी। सर साहिल के साथ उनके पहले से ताल्लुकात थे, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि मैम की साहिल सर से शादी हो, जिसके लिए उन्होंने ये सब प्लान किया। मैंने उस मुलाजिम को भी पकड़ लिया है और उसने सब कबूल भी किया है कि ये सब उसने फिजा मैडम के कहने पर किया है, जबकि मैम की इसमें कोई गलती नहीं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल में मौजूद है। साहिर उसे सब बताता जा रहा था और इशवान का दिल धड़कने के साथ साथ उसे फिजा पर गुस्सा भी आ रहा था। उसे तो फिजा पर पहले ही शक था। उसने फाइल आहिस्ता से खोली, जहां साफ लफ्जों में लिखा था कि वो यतीम थी जिसको शाजिल और फलक ने गोद लिया था। उनके अलावा उसका और कोई नहीं था। इशवान को लगा उसका दिल अभी सीने को फाड़ कर बाहर निकल आएगा। उसने फाइल जोर से बंद कर दी। मैम का रिकॉर्ड क्लियर है मास्टर। बॉयफ्रेंड बनाना तो दूर, आज तक उन्होंने कभी मेल से बिला जरूरत बात तक नहीं की। उनकी जिंदगी बिल्कुल सिंपल रही है, जॉब और घर, इसके अलावा उनकी दोस्ती दुआ मैम से है बस। साहिर ने फिर से बोलना शुरू किया, इशवान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वो मजीद नहीं सुन सकता था। गलती मेरी थी जो बिना सच जाने तुम्हें सजा दी। मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया, कुछ नहीं सोचा कितना गिर गया था मैं, जबकि तुम्हारी पाकबाजी का सबूत मैं रात में देख चुका था। तुम मासूम थी कपकेक, मेरा दिल गवाही देता था, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। उसने जोर से हाथ गाड़ी पर मारा, फिर घूमकर गाड़ी में बैठने से पहले साहिर से बोला, मेरी बीवी की इज्जत करना सिर्फ तुम पर लागू होता है। जो औरतें अपनी इज्जत सजाकर मर्दों को पेश करती हैं, चालबाज और मक्कार औरतें, उनके नाम के साथ अगर फिर तुमने मैडम लगाया तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा, समझ आई? अपने गजबनाक लहजे में कहता वो गाड़ी में बैठकर चला गया। साहिर की तो एक पल को रूह ही फना हो गई थी। लिफ्ट जैसे ही खुली, सामने से साहिल खड़ा नजर आया। इशवान उसे पूरी तरह इग्नोर किए लिफ्ट के अंदर आया। तुम्हें मीरब से मोहब्बत नहीं हुई? कमाल है, मुझे तो लगा था उसके संग कोई भी पत्थर पिघल कर मोम बन सकता है। वो है ही इतनी मासूम और प्यारी, उसकी रूह बहुत खालिस है। अपनी सोसाइटी में ऐसी लड़की मिलना नामुमकिन है। लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला, तुम शायद अब भी उससे नफरत करते हो। साहिल की अक्सरे करती नजरें और तंजिया लहजा इशवान के गुस्से को भड़का रहा था, लेकिन वो ऐसे ही लापरवाह खुद को जाहिर करता खड़ा रहा। तभी लिफ्ट खुली। दफा हो जाओ, तुम्हारा फ्लोर आ गया। इशवान अपने डेविल रूप में आता मुस्कुरा कर बोला। साहिल को दिल किया कि उसे सही सबक सिखाए, लेकिन वो चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। लिफ्ट बंद हो गई तो इशवान के जबड़े कस गए। हाँ, गलती मेरी थी जो मैंने मीरब की जिंदगी बर्बाद करने का सोचा। उसे सजा दी, तकलीफ दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मासूम बेकसूर है तो इशवान अब्रेज को उससे मोहब्बत हो जाएगी। मुझे मोहब्बत जैसी घटिया फीलिंग से कोई मतलब नहीं। मुझे मोहब्बत हो ही नहीं सकती। क्या बकवास है। जब मीरब का कसूर ही नहीं तो मैं उसे खुद से बांध कर सजा क्यों दूं? मैं उसे आजाद कर दूंगा। हाँ, आतिश की जिंदगी में रिश्ते मोहब्बत जैसे लफ्जों की कोई जगह नहीं। जब मैं अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊंगा तो मीरब को भी वापस लौटना होगा। मीरब और आतिश कभी एक नहीं हो सकते।
وہ گہری سوچ میں گم تھا، تبھی لفٹ کا دروازہ کھلا اور وہ آفس میں چلا آیا۔ ابھی وہ چیئر پر بیٹھا تھا جب دروازہ کھول کر میرب اندر آئی۔ اسے دیکھ کر ایشوان کا دل زوروں سے دھک دھک کرنے لگا، لیکن اس نے نظریں لیپ ٹاپ کی طرف گھما لی۔ اسے کام کرتا دیکھ میرب کا منہ ناراضگی سے سوج گیا۔ اس کے سامنے آتی چپ کھڑی رہی۔ اس کی خاموشی سے ایشوان کو کچھ ہونے لگا، جو وہ چڑ کر بولا، جب کچھ بولنا نہیں ہے تو کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ۔ میرب اسے اتنے غصے میں دیکھ مایوسی سے پلٹی اور واپس چلی گئی۔ ایشوان کا اس پر دل جیسے سکڑ سا گیا۔ جاؤ، چلی جاؤ، میری زندگی سے بھی چلی جاؤ، ناراضگی سے بولتا وہ پھر کام کرنے لگا۔ وہیں میرب اپنے کیبن میں آتی دھپ سے کرسی پر بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، ایسے نخرے دکھا رہے ہیں جیسے محبوبہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی بات نہیں کروں گی، پکی کٹی۔ لیکن پھر سوچ کر فائل اٹھائے وہ کھڑی ہوئی۔ اگر مجھے اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے، اسی لیے آ رہی ہوں، سمجھے آپ؟ یہ بولتی وہ ایشوان کے آفس کا دروازہ ناک کرتی جیسے اندر آئی تو بیلا کو اس کے سامنے کھڑے دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے غصے سے منہ بنا کر دونوں کو دیکھا۔ وہیں ایشوان بلا وجہ مسکراتا بیلا کو دیکھ رہا تھا تاکہ میرب کچھ بولے، لیکن وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ایشوان ہلکا سا مسکراتا سیدھا ہو کر بیٹھا تو بیلا نے آہستہ سے اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ایشوان کی بھویں تن گئی۔ اس نے گھور کر بیلا کو دیکھا جسے وہ ڈر کر ہاتھ پیچھے کر گئی۔ آئندہ مجھے چھوا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ ایشوان ابریز چیزیں خریدتا ضرور ہے، لیکن وہ نہیں جو 2 ٹکے کی بکاؤ چیز ہو اور سامنے سے خود اپنی قیمت لگائے۔ اتنا بولنا تھا کہ دروازے پر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ایشوان نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ میرب کی آنکھوں میں موٹے آنسو لیے ان دونوں کو پھر بہت قریب کھڑے دیکھ شکوہ کنہ نظروں سے ایشوان کو دیکھتی جھکی فائل اٹھا کر واپس پلٹ گئی۔ دفع ہو جاؤ، اس نے غصے سے بیلا کو بولا، جس پر وہ اتنی بے عزتی ہوتا دیکھ وہاں سے بھاگی۔ ایشوان تھک کر آنکھیں بند کر گیا۔ وہ پہلے ہی ناراض تھی، اب اوپر سے اور جل کر کڑ رہی ہوگی۔ ایشوان سوچنے لگا، فائن، جو سوچنا ہے سوچو، میں منانے والا نہیں۔ اپنی ضدی طبیعت کے باعث وہ بھی ڈھیٹ بنا رہا۔ میرب ایک بار پھر اپنے کیبن میں آتی زور و شور سے رونے لگی۔ میں ہی پاگل ہوں جو آپ سے محبت کرنے لگی، جب دیکھو مجھے پریشان کرتے ہیں۔ آخر مجھ میں ہے ہی کیا جو آپ کو اچھا لگے؟ آپ کو تو بولڈ لڑکیاں پسند ہیں۔ میں نے ہی آپ سے امیدیں وابستہ کر لی تھی، اب نہیں آؤں گی، آپ رہیں خوش اکیلے۔ اس کا نازک دل اس وقت ٹوٹ چکا تھا۔ وہیں ایشوان کو بے چینی ہونے لگی۔ اس کی نظر بار بار گھوم کر دروازے تک جا رہی تھی۔ مجھے ضروری فائل چاہیے، اسی لیے مجبوری میں آ رہا ہوں۔ کپ کیک تمہیں منانے یا نخرے اٹھانے نہیں۔ یہ بولتا وہ گردن اکڑا کر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کی کیبن کی طرف چل دیا۔ جب وہ اندر آیا تو دیکھا وہ اپنے فون پر بیزی تھی، اتنا کہ اس کے اندر آنے تک سے وہ بے خبر رہی۔ کہاں اسے لے کر پریشان ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی، لیکن یہاں تو وہ مزے سے موبائل چلا رہی تھی۔ ایشوان کا دل کیا اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اپنے سر پر دے مارے۔ میرب کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑا اسے گھور رہا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے نظر گھمائی تو ایشوان کو خطرناک تیوریاں لیے دیکھ وہ اچھل پڑی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اسے یاد آیا، وہ تو ناراض ہے۔ اس نے منہ بنا کر گردن گھما لی۔ نیو پروجیکٹس کی فائل کہاں ہے؟ ایشوان نے سخت آواز ابھری۔ میرب نے غصے سے اسے گھورتے فائلز اس کی جانب بڑھا دی۔ ارے تو ان کی ڈیٹیلز بھی بتاؤ۔ ایشوان اس کے مسلسل خاموش رہنے پر اب عاجز آنے لگا۔ میرب نے لیپ ٹاپ پر ایک فائل کھولی اور اس کی طرف سکرین گھما دی، جس پر اس کی ساری ڈیٹیلز آڈیو میں ریکارڈ تھی۔ ایشوان کی آنکھیں کبھی سکرین تو کبھی میرب پر حیرانی اور بے یقینی سے اٹھ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا میرب کو 1000 توپوں کی سلامی پیش کرے۔ اس نے بے حد صبر و تحمل سے وہ آڈیو سنی اور فائل اٹھائے وہاں سے جانے لگا۔ وہیں میرب اداس ہو گئی۔ اسے لگا ایشوان اسے منانا آیا ہوگا۔ اس نے بچوں کے انداز میں منہ لٹکائے سر جھکا لیا۔ تبھی دروازے تک جاتا ایشوان ایک جھٹکے سے مڑا اور میرب کی طرف تیز قدموں سے بڑھتا اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا گیا۔ میرب کچھ ایسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا
کہ ابھی کیا ہوا؟ وہ غصے سے اس کے چہرے پر جھکا پوچھنے لگا، بول کیوں نہیں رہی ہو؟ میرب نے ناراضگی سے اپنا چہرہ گھما لیا تو عشوان کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، بول کیوں نہیں رہی؟ تم چپ کیوں ہو؟ اس کی آنکھیں لال ہو گئی، جبڑے کس گئے۔ عشوان نے اس کی چھوٹی سی سرخ ناک اور گالوں کو دیکھ جو رونے سے لال ہو چکی تھی۔ بڑی بڑی ہرنی آنکھوں کی پلکیں بھی نم تھی۔ اس نے آہستہ سے میرب کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے اسے خود کے قریب کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں چلا جاؤں گا اگر تم نے کچھ نہیں کہا تو۔ اب کہ وہ نرمی سے بولا، آپ کو کب پرواہ ہے؟ جہاز چڑیل کے پاس۔ منہ بسوڑنے لگی، اب یہ چڑیل کون ہے؟ وہی جس کے قریب تھے آپ اور بہت مسکرا رہے تھے، جائے اسی کے پاس۔ عشوان گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سچ میں؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ جی، اب جائیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ رخ موڑنے لگی، تبھی عشوان نے کھینچ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ لیکن مجھے تو کرنی ہے، روک سکتی ہو تو روک لو۔ یہ بولتا وہ اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر انہیں چومنے لگا۔ میرب حیران رہ گئی، لیکن اگلے ہی پل دونوں ایک دوسرے میں کھوئے کس کر رہے تھے۔ دونوں کی سانسیں گہری ہونے لگی۔ عشوان اب جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے میرب کے دونوں ہاتھ جکڑ کر کمر سے باندھ دیے۔ اب میرب کی سانسیں رکنے لگی، تب وہ پیچھے ہوا۔ میرب شرم سے سرخ پڑتی، آہستہ سے اس کے سینے سے سر لگاتی، گہرے سانس لینے لگی۔ عشوان نے اس کے چہرے کو آہستہ سے اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اب بتاؤ، مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ پیار سے بولا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر جمی تھی۔ آج بابا نے ہماری شادی کی خوشی میں اتنی بڑی پارٹی رکھی ہے اور آپ نے مجھے ایک گفٹ تک نہیں دیا۔ وہ پھر بچوں سا منہ بنائے بولی، جس پر عشوان لب دبا گیا۔ تم اس بات پر ناراض تھی؟ او گاڈ! دیکھو، میرے پاس ان فضول چیزوں کے لیے بالکل ٹائم نہیں ہے۔ یہ پارٹی ڈیڈ نے دی ہے، میں نے نہیں، تو گفٹ بھی ان سے لو۔ یہ بولتا وہ چلا گیا تو میرا بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ سمجھ نہیں آتا ایشو، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کبھی مجھے لگتا ہے آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگلے ہی پل آپ میرا یہ بھرم توڑ دیتے ہیں۔ اپنا سر سیٹ پر ٹکائے وہ سوچنے لگی۔ وہیں شان آفس میں آتا غصے سے سگریٹ پیتا سوچ رہا تھا کیوں اسے میرب کی خاموشی اتنی بری لگ رہی تھی، کیوں اس کا بات نہ کرنا اس کی جان نکال رہا تھا، جبکہ عشوان کے لیے تو کبھی کسی کی ذات اہم رہی ہی نہیں تھی۔ اور سب سے بڑھ کر اس نے میرب کو کس کیا، جبکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ میرب کے قریب نہیں جائے گا، نہ کوئی تعلق بنائے گا، وہ اس سے دور رہے گا، بلکہ وہ اس شادی کو ہی ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ شادی، رشتے، احساس، جذبات اس کے لیے بنے ہی نہیں تھے۔ وہ سوچتے سوچتے تھک چکا تھا۔ جب اس نے ٹائم دیکھا تو حیران رہ گیا۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ وہ جیسے باہر آیا تبھی میرب بھی لفٹ کی طرف بڑھی۔ دونوں خاموش ایک ساتھ لفٹ سے نیچے آئے۔ وہ چوری چھپے اسے بار بار دیکھ رہا تھا، جو نم آنکھوں سے اسے چھپا رہی تھی۔ وہ جیسی ابریز مینشن پہنچے تو دیکھا ہر طرف آج کی پارٹی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ تبھی فلک اس کی طرف بڑھی۔ میرب بیٹا، کہاں تھی اب تک؟ کتنے فون کیے؟ چلو شاباش، جا کر ریڈی ہو جاؤ، تمہارے کپڑے اور تمہارا تمام سامان کمرے میں رکھ دیا ہے۔ میک اپ آرٹسٹ بھی تمہارا ویٹ کر رہی ہے، مہمان آتے ہی ہوں گے۔ یہ بولتی ہوئے چلی گئی تو میرب مرے مرے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آتی اس کی نظریں عشوان کو ڈھونڈنے لگی، جو بیلکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ منہ بناتی وہ کپڑے اٹھا کر تیاری کرنے چل دی۔ عشوان بھلے اس سے دور تھا، لیکن اس کی سوچوں کے محور میرب کے گرد گھوم رہا تھا۔ کیوں تمہارے قریب آ کر میری دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں؟ کیوں میری نظریں تمہاری دید کے لیے تڑپتی ہیں؟ کیوں میں خود پر اختیار کھو دیتا ہوں؟ خیر جو بھی ہے، جب یہ رشتہ ختم ہو جائے گا تو سب ختم ہو جائے گا، سب پہلی کی طرح نارمل ہو جائے گا۔ وہ میرب کو دیکھتا خود سے ہی ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور میرب فاؤن رنگ کی آرگنزا ساڑی جس پر بلیک موتیوں کا ہینڈ ورک کام ہوا تھا پہنے باہر آئی۔ اس کی گوری چمکتی رنگت
उस पर ये साड़ी कयामत ढा रही थी। वो चलता फिरता खतरनाक नशा थी जो इशवान को दूर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रही थी। उसके लंबे भीगे बाल, साड़ी में छलकता नाजुक सरापा इशवान को मोहब्बत से अपने करीब खींचता उसकी जान निकाल रहा था। वो गुस्से से दीवार पर हाथ मारता मुंह दूसरी तरफ फेर कर गहरे सांस लेने लगा। मीरब अब कमरे से बाहर जा चुकी थी। तभी इशवान सुकून का सांस लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वो जब शावर लेकर बाहर आया तो मीरब अपने लंबे बाल कर्ल करे बहुत ही खूबसूरत मेकअप और भारी ज्वेलरी में आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। बहुत मुश्किल से उस पर से नजरें हटाए वो खुद पर कंट्रोल करता अपने कपड़े देखने लगा। मीरब उसे खुद से बेनियाज देख उदास हो गई। उसके मसल्स, बॉडी और बाइसेप्स देखकर मीरब ने लबों को दांतों में दबाया। जहां इशवान खुद पर पूरा कंट्रोल किए हुए था, वहीं मीरब अब हसरत भरी नजरों से उसे देखती मुंह बसोड़ रही थी। कुछ देर में दोनों तैयार होते जैसे बाहर आए। सबकी नजरें उन पर ठहर सी गईं। वो एक दूसरे के संग इतने खूबसूरत और मुकम्मल लग रहे थे जैसे जन्नत से उतारा गया जोड़ा हो। हर कोई उन्हें रश्क, हसरत और जलन से देख रहा था। पार्टी शुरू हो गई थी। फलक ने कई नोट उन दोनों पर से वारते उन्हें प्यार किया। मेरे बच्चों को किसी की बुरी नजर न लगे, वो मीरब के माथे पर प्यार करती बोली तो इशवान मगरूर अंदाज में उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। फिजा का तो हसद से बुरा हाल था क्योंकि हर किसी की जबान पर मीरब की ही तारीफें थी। आज वो हसीन तर लग रही थी। साहिल दूर खड़ा मीरब को हसरत से देख रहा था। उसकी बेपनाह खूबसूरती, मासूमियत उसे मोहब्बत से यह एहसास दिलाती थी कि अब वो उसकी नहीं रही, लेकिन उसे पाने की चाह अब भी उसके दिलो दिमाग पर हावी थी। सब मेहमान इशवान को शादी की मुबारकबाद देने के साथ उसकी कामयाबी पर खुश भी हो रहे थे। मीरब दूर से उसे सबके साथ बातें करता देख अब अंदर से बिन बरसात के बरस रही थी। जहां जहां वो जाता उसकी बेताब आंखें उसके वजूद से लिपटी घूमती। वो बस उसकी एक तवज्जो की तलब में तड़प रही थी, लेकिन इशवान तक उसे पूरी तरह इग्नोर किए मेहमानों से मिल रहा था। फिजा दूर से उसे सबसे अलग थलग बैठा देख शैतानियत से मुस्कुराई। बहुत शौक है ना तुम्हें खास बनने का, इस घर की मालकन और इशवान की बीवी बनने का? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। शैतानी सोच लिए वो एक वेटर के पास आती कुछ बोली, जिस पर वेटर खौफ से इनकार करने लगा क्योंकि वो जो कह रही थी वो घर के सबसे खतरनाक इंसान के साथ करना था जिससे जान भी जा सकती थी। फिजा ने उसे भारी रकम देकर आखिरकार खरीद ही लिया। उसकी नजरें इशवान पर थीं जिसे अब वो अपने मकसद के लिए हासिल करना चाहती थी। वहीं साहिल की नजरें भी मुसलसल मीरब के गिर्द घूम रही थी। वो आज उसे कैसे भी बस हासिल कर लेना चाहता था। वो इस वक्त बहुत नशे में था। उसने भी एक वेटर को पैसे दिए और हल्के से उसके कान में कुछ करने को कहा। इसके बाद वो उठा और गेस्ट रूम की तरफ चला गया। मीरा बाप भी इशवान को देख रही थी जब वेटर उसके सामने जूस रखते चला गया। उसे भूख तो वैसे भी लगी थी, लेकिन जूस से काम चलाया जा सकता था। उसने एक घूंट में जूस खत्म किया। इशवान अब भी मेहमानों से बातों में मसरूफ था। उनके पास भी वेटर आता सबको ड्रिंक सर्व करने लगा। फिजा के लबों पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। अब वो अपने ग्लास की तरफ देखती बोली, तुम भी नशे में, मैं भी नशे में, गुनाह हो जाए तो इल्जाम किसे दें। ये बोलती वो हंसती। मीरब का सर भारी होने लगा। उसने सर दोनों हाथों से थाम कर मेज पर रख लिया। मेरा सर दर्द क्यों कर रहा है, लगता है दवाई लेनी पड़ेगी। ये कहती वो उठकर जाने लगी। उसके कदम डगमगाने लगे, आंखें भारी होने लगी, जैसे उस रात उसके साथ हुआ था जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो अंदर घर के उस एरिया की तरफ बढ़ गई जहां गेस्ट रूम बने थे। तभी कोई उसे थाम कर अपने साथ लिए आगे बढ़ गया। इशवान अपना जूस खत्म करता पलटा तो फिजा उसके सामने आ गई। इशवान उसे पुरस्कार मुस्कुराहट से देखने लगा। मुझे नहीं पता था अब्रेस खानदान का असल खून और वारिस इतना हॉट और डैशिंग है। मैं तो गलत फहमी में गलत इंसान के साथ जिंदगी दाव पर लगा गई।
जो बिल्कुल ही ठंडा है। वो नशीली आवाज में बोली। इस वक्त वो बहुत नशे में थी। तो गलती सुधार लो, छोड़ दो उसे। तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत बड़ी है और सही इंसान का इंतखाब करो। वो आंख दबाकर बोला। लेकिन सही इंसान तो मेरे सामने खड़ा है, जो बहुत मगरूर और अनापरस्त है, अपने करीब ही नहीं आने देता। उसकी बात पर इशवान मायने खेजी से उसे देखने लगा। वो इस वक्त मुकम्मल होश में था। आज की तो बात ही अलग है। आज तुम्हें इजाजत है। वो थोड़ा सा उसके करीब आता बोला। तो चलो फिर, हम आज तुम्हारे सीईओ बनने की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। वो अपनी बहकी आवाज में उसके सीने पर हाथ रखती बोली। सेलिब्रेशन तो होगा, लेकिन इससे पहले एक डांस हो जाए। उसकी बात का मतलब समझकर मुस्कुराती हुई स्टेज की तरफ बढ़ गई। तभी ईशवान के चेहरे पर सख्ती छा गई। मुझे नशा देने चली थी। जो खुद चलता फिरता नशा हो, उस पर कोई नशा क्या असर करेगा। अपने हाथ में ड्रिंक का बड़ा ग्लास पकड़े वो एक घूंट में से खत्म करता खतरनाक अंदाज में बोला। तभी फिजा स्टेज पर जाती कि इससे पहले गाना बजने लगा। इधर चली मैं उधर चली, जाने कहाँ मैं किधर चली, अरे फिसल गई। फिजा स्टेज के बीच खड़ी झूम रही थी और अब उसे देख जोर जोर से हंस रहे थे। इशवान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। फलक, शाजिल, दुआ सब फिजा को हैरानी से देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। इशवान पलटा और सीधा अपने कमरे में आता मीरब को ढूंढने लगा, जो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो अपना माथा परेशानी से मसलने लगा। अब कब केक कहाँ गई? मैंने दुआ को उसे रूम में छोड़ने को ही कहा था। कहीं, ये बोलते उसकी आंखें बड़ी हो गई, दिल धक धक करने लगा। इससे पहले वो पलटकर वहां से जाता जब एक आवाज उसके कानों से टकराई। बड़े आए, समझते क्या है खुद को? कोई कहीं के शहजादे हैं, जब देखो नखरे दिखाते रहते हैं। जाएं, अब मैं भी बात नहीं करूंगी। इशवान तेजी से आगे बढ़ता हैरत से झुककर टेबल के नीचे देखने लगा, जहां वो छुपकर बैठी खुद से बड़बड़ा रही थी। हे कपकेक, तुम नीचे क्या कर रही हो? उसे देखकर मीरब घूम गई। जाए यहां से, नजर नहीं आ रहा मैं आपसे छुप कर बैठी हूं। जाकर पार्टी एंजॉय करें। इशवान की आंखें छोटी हो गईं। ये क्या बोल रही हो? चलो बाहर आओ। उसकी तरफ हाथ बढ़ाए बोला, जो इस वक्त बिल्कुल बच्चों की तरह की हरकतें करती बच्ची ही लग रही थी। नहीं, मैं क्यों आऊं? मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। जब देखो डांटते रहते। न कभी गिफ्ट दिया, न कभी प्यार से बात की, न कभी मेरी तारीफ की। एक नंबर के खड़ूस इंसान हैं आप। वो मुंह बसूरे नाराजगी से बोली। उसकी ऐसी प्यारी हरकतें देख इशवान बेख्तियार जोर से हंस दिया। फिर एक हाथ उसकी कमर में डालता बहुत आराम से उसे बाहर निकाल कर टेबल पर बिठाता प्यार से उसके चेहरे को देखते आहिस्ता से अपने लब उसके माथे पर रख गया। कितना ही सुकून इस पल उसके अंदर उतरता चला गया। वो जितना खुद से मजबूत इरादा करता उसके करीब ना आने का, उससे दूर जाने का, अगले ही पल उसके सारे इरादे धरे के धरे रह जाते। वो जिस मजबूत इरादे से दूर जाता, दूसरे ही लम्हे बेचैन बेबस होता, उससे ज्यादा तलब और तड़प से उसके पास आता था। जैसे सारा सुकून, सारी दिलचस्पी, सारी तवज्जो रब ने उसके अंदर रख दी हो। तुम बहुत खूबसूरत हो कपकेक, तुम्हें किसी खास तैयारी की जरूरत ही नहीं। वो प्यार से अब उसके गालों पर होंठ रखते सरगोशी भरे लहजे में बोला। फिर अपने गले से कीमती वाइट चेन, जो उसकी फेवरेट थी, जिसे वो हरदम पहन कर रखता था, उतार कर मीरब के गले में पहना गया। मीरब की आंखें बड़ी हो गई। इशू, ये तो आपकी पसंदीदा चेन है। मैं कैसे? तुम भी तो मेरी पसंद हो। वो आहिस्ता से बोलता उसकी आंखों में देखने लगा तो मीरब का दिल धक धक करने लगा। लेकिन आपने मेरी तारीफ भी नहीं की। मैंने पहली बार साड़ी पहनी है, वो भी आपके लिए। आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वो आखिरी शिकवा करना नहीं भूली। तारीफ तो तब करूंगा जब उसे उतारूंगा। ये कहता वो एक हाथ से उसका पल्लू
اس کے سینے پر سوئی ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور اسے اپنی شرٹ پہنا کر کمرے سے باہر آتا کچن میں گیا، اس کے لیے کھانا گرم کر کے لاتا۔ وہ میرب کو پیار سے اٹھاتے بولا، چلو کپ کیک، تم نے کچھ نہیں کھایا، اٹھو شاباش کھانا کھاؤ۔ اس کے گال کو اپنی انگلیوں کے بیچ دباتے اس کا منہ کھول کر چاول سے بھرا چمچ اس کے منہ میں ڈال گیا جو نیند میں تھی۔ ایشو، مجھے بھوک نہیں، وہ بچوں کی طرح نخرے دکھا رہی تھی اور ایشوان اس کے رات کے پہر دل و جان سے نخرے اٹھا رہا تھا۔ اگر تم نے کھانا نہیں کھایا نا کپ کیک تو میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ بھی پکا والا۔ اس کی پیار بھری دھمکی سن کر میرب جلدی سے سیدھی ہوتی کھانا کھانے لگی۔ اس کی ناراضگی میرب افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ میرب کے ساتھ وہ خود بھی کھا رہا تھا۔ جب وہ آہستہ سے اس کے سینے سے لگتی بولی، آئی لو یو ایشو، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ بے شک آپ مجھ سے نفرت کریں، مجھ سے ناراض رہیں، لیکن پلیز مجھے خود سے کبھی دور مت کیجیے گا۔ وہ اس کے گرد بازو لپیٹے معصومیت سے بول رہی تھی۔ وہ ایشوان جیسے تھم سا گیا، اس کا دل تو دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا میرو، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ آہستہ سے بولا۔ ساحل نشے میں دھت وہیں میرب کا انتظار کرتا سو رہا تھا تو فضا سب کے سامنے اپنی انسلٹ کرنے کے بعد کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ صبح میرب کی آنکھ کھلی تو خود کو اس حالت میں ایشوان کے ساتھ لگ کر سوتا دیکھ وہ حیران رہ گئی۔ کل کیا ہوا، اس نے کیا کہا، اسے کچھ یاد نہیں۔ وہ پلٹ جانے لگی تو ایشوان نے بلینکٹ کے اندر سے ہی اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کل تو تم میرے لیے پاگل ہو رہی تھی، اب کیوں دور جا رہی ہو، وہ شرارت سے بولا۔ تو میرب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا ہوا، شرم آ رہی ہے بیبی کو؟ کل تو تم مجھے پاگلوں کی طرح کس کر رہی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ رونی صورت سے بولی۔ اچھا جی، میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر یہ کیا ہے، جنگلی بلی؟ وہ اپنے سینے کی طرف دیکھتا بولا جہاں میرب کے دانتوں کے نشان اور اس کا جسم لال ہو رہا تھا۔ یہ سب آپ کی غلطی ہے، آپ کی صحبت میں رہ کر میں بے شرم بنی ہوں، ورنہ میں بہت شریف اور معصوم ہوں۔ آپ ہی نے مجھے ایسا بننے پر مجبور کیا ہے۔ الٹا اب اس پر الزام لگانے لگی۔ کیا میں نے تمہیں؟ ٹھیک ہے، اب تم میرے پاس آنا اور مجھ سے بات کرنا۔ بچوں کی طرح وہ بھی اس سے ناراض ہوتا جانے لگا جب میرب اس سے لپٹ گئی۔ شو، اس کی پیار بھری آواز پر ایشوان کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ پھر سے موم کی طرح پگھلنے لگا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تم میں ایسا کچھ نہیں جو میں تم سے ناراض ہوں، وہ پھر سے اکڑ کر بولا۔ ایک چیز ہے اور وہ ہے آپ کے سینے میں میرا دل جو ہر پل دھڑکتا ہے۔ میں جب آپ کے قریب آتی ہوں نا تب وہ اور تیزی سے دھڑکتا ہے۔ یہ سن کر ایشوان سن رہ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سختی سے بول کر جانے لگا۔ اچھا، پھر میری فکر کیوں ہے، کیوں میرے قریب آتے ہیں، کیوں مجھے اتنا پیار کرتے ہیں؟ میرب اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے محبت سے بولی۔ وہ صرف رشتے کا اثر ہے، تم اور میں ہسبینڈ وائف ہیں تو اس لیے بس میں تمہارے قریب آتا ہوں۔ جس دن یہ رشتہ ختم ہوگا سب ختم ہو جائے گا۔ میرب کو یقین ہی نہ ہوا جو کچھ اس نے سنا۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ظاہر ہے یہ میری دنیا نہیں، میری دنیا بہت الگ ہے۔ جس دن رشتہ ختم ہوا یہ سب بھی ختم ہو جائے گا، میں اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ وہ نارمل انداز میں بولا۔ دیکھو، ہماری شادی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی ہے جسے میں ساری زندگی نہیں نبھا سکتا۔ میری زندگی میں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ تعلق رہے ہیں، اب میں سب کے ساتھ شادی تو نہیں کر سکتا نا۔ یہ بولتا وہ باتھ روم چلا گیا اور میرب کی تو جیسے پوری زندگی اندھیر ہو گئی۔ ایشوان شاور کے نیچے اپنے تیز دھک دھک کرتے دل پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس نے تھک کر آنکھیں بند کی اور دیوار پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نہیں، تم میرا دل نہیں دھڑکا سکتی، مجھے تم سے محبت نہیں ہو سکتی، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایک دن میں سب کچھ ختم کر دوں گا، خود سے کہتا۔ وہ باہر آیا تو میرب رو رہی تھی، اس کی حسین آنکھوں سے موتی گر رہے تھے۔ تم پھر رونے لگی؟ وہ حیرانگی سے اس کے پاس آتا بولا۔ اس کے رونے سے ایشوان کو درد ہونے لگا۔ ایشو، میں جانتی ہوں
آپ کو میں پسند نہیں، لیکن آپ جیسا چاہتے ہیں میں ویسی بن جاؤں گی، لیکن چھوڑ کر جانے کی باتیں مت کریں پلیز، میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ اس کے پاس آتی اس کا ہاتھ تھام گئی تو ایشوان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ دیکھو تم جیسی ہو مجھے پسند ہو، تم سب سے الگ ہو، لیکن میں اسے محبت کا نام نہیں دے سکتا۔ یہ احساس میرے لیے نہیں بنے، لیکن آپ میرے لیے ہی بنے ہیں۔ آئندہ کسی غیر عورت کا نام اپنی زبان سے لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اچانک سخت آواز میں بولی تو ایشوان کی بھویں چڑھ گئیں۔ اس نے میرب کی کلائی زور سے مروڑ کر اس کی پیٹھ سے لگاتے خود کے قریب کر لیا۔ آئندہ مجھ سے اس طرح بات مت کرنا۔ یہ بولتا وہ اسے چھوڑ کر تیار ہوتا آفس کے لیے نکل گیا اور میرب وہیں روتی رہی۔ وہ جیسے ہی آفس میں آیا تبھی فضا دروازہ کھول کر غصے سے اس کے پاس آئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بنا اجازت میرے آفس میں آنے کی؟ وہ سخت آواز میں بولا۔ پہلے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا کل رات میرا مذاق بنا کر، سب کے سامنے تم نے میری کتنی انسلٹ کی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کے پاس آتی بولی، اچھا اور جو تم نے کیا وہ میں سب جانتا ہوں، تمہاری حقیقت۔ تم نے کیسے میرب کو میرے کمرے میں پہنچایا اور پھر کل تم چاہتی تھی میں نشے میں تمہارے ساتھ وہ سب کروں۔ تو چالاک لومڑی، ہر بار ایک چال نہیں چلتی۔ وہ ہنستا ہوا اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار گیا، جس سے ایشوان کی بھاری ہاتھ کی انگلیاں اس کے گال پر نیلا نشان چھوڑ گئیں۔ وہ اتنی زور سے نیچے گری کہ اس کا دماغ گھوم گیا۔ ایشوان نے اپنے پیر اس کے کاندھے پر رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے حقارت سے کہا، ایشوان تم جیسی عورت کو ہاتھ لگانا تو دور، تم پر تو تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ یہ بولتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ فضا روتی دھوتی اپنی عزت کا جنازہ اٹھائے وہاں سے نکل آئی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ وہ جب آفس سے آئی تھی اس کا سامنا ایک بار پھر ایشوان سے نہیں ہوا، نہ ہی وہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ اکیلی گھر کو نکلنے لگی جب ساحل اسے آوازیں دیتا اس کے پاس بھاگ کر آیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آؤ میں گھر جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ نہیں میں چلی جاؤں گی۔ وہ اداس نظر آ رہی تھی لیکن ساحل اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ وہیں آفس کے بڑے سے گلاس مرر میں کھڑا ایشوان دور سے انہیں دیکھ غصے سے کانپتا اپنا زور سے ہاتھ شیشے پر مار گیا، جس سے شیشے میں دراڑ پڑ گئی۔ اس سے کیوں برداشت نہیں ہو رہا تھا میرب کے کسی اور کے قریب آنا۔ اس نے پورے آفس کا حشر بگاڑ دیا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ تیزی سے آفس سے نکلتا اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ میرب کمرے میں آتی آنکھیں بند کیے لیٹ گئی۔ جب دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا ایشوان کسی طوفان کی طرح کمرے میں آیا۔ تم کس کے ساتھ گھر آئی؟ وہ کڑے تیوروں سے اس کے پاس آتا بولا۔ آپ کو اس سے کیا؟ بہت جلد آپ مجھے چھوڑ دینے والے ہیں، پھر آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ تو ایشوان نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ کپ کیک، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنا سارا غصہ تم پر نکال دوں۔ وہ دانتوں کو زور سے بھینچا غرایا۔ جب دل کرتا ہے غصہ کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے قریب آ جاتے ہیں، جب چاہا دور کر دیا۔ ایشو آخر مان کیوں نہیں لیتے؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں برداشت ہوتا آپ کو مجھ سے دور جانا، مجھے کسی کے ساتھ دیکھنا۔ وہ اس کا گریبان پکڑے بے بسی سے روتی بولی۔ ایشوان کسی جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے میرب کو دور کیا، وہاں سے چلا گیا۔ وہ سیدھا کلب آیا۔ آخر کیوں میں خود کو دور نہیں کر پا رہا؟ شراب کے گلاس کو ہاتھ میں جکڑے وہ سرخ آنکھوں سے گھور کر خود سے بولا۔ اس وقت ایک طوفان تھا جو اس کے اندر اٹھ رہا تھا۔ وہ ساری رات سڑکوں پر خوار ہوتا خود سے الجھتا رہا۔ جب تک ہار کر گھر لوٹ آیا تو دیکھا میرا بیڈ پر لیٹتی تھی۔ اسے اگنور کرتا وہ صوفے پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کتنی دیر آنکھیں بند کرنے پر بھی اسے نیند نہ آئی تو سگریٹ پینے لگا۔ پھر مجبوری میں اٹھ کر وہ بیڈ کی طرف لیٹ گیا، لیکن اسے پھر بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ پھر اٹھ کر بیلکنی میں جاتا سگریٹ پینے لگا۔ پھر واپس آتا وہ ادھر سے ادھر کروٹ بدل رہا تھا۔ کسی ایک پل اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ نہ آرام دہ بستر اسے سکون دے رہا تھا، نہ شراب نہ سگریٹ۔ وہ پھر اٹھنے لگا تبھی میرب پلٹی اور بہت پیار سے اس کے سینے سے لگ کر لیٹ گئی۔ سو جائیں اب، اتنا بولتی وہ اس کے جلتے سینے میں
शबनम की फुहार सी बरस रही थी। इशवान के हाथ उसके वजूद के गिर्द लिपट गए और अगले ही पल वो गहरी नींद में था। सुबह होते ही मीरब की आंख खुली तो वो सुकून से सोया था। आहिस्ता से उसके माथे पर लब रखते वो उठकर तैयार होती चली गई। इशवान की जब आंख खुली तो उसकी नजरें बेताबी से उसे हर तरफ तलाश करने लगी। उसे ढूंढता नीचे तक आया, लेकिन वो कहीं नहीं थी। आखिर ये गई कहाँ? वो गहरी सोच में डूबा था, तभी उसकी नजर सामने टेबल पर रखे कागज पर गई। उसने धड़कते दिल से वो कागज झपट कर उठाते आंखों के सामने किया। इशू, मैं जा रही हूं आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। यही चाहते थे आप, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इशवान को लगा उसका दिल सीने से किसी ने बाहर निकाल दिया। वो गिरने के अंदाज में बेड पे गिरा। अपनी शर्ट पहनते वो पागलों की तरह बाहर भागा। आंखों से आंसू गैर इरादी तौर पर गिरने लगे। फलक तो उसे यूं भागता देख परेशान होती आवाजें देने लगी, लेकिन इस वक्त उसे कुछ होश नहीं था। कभी एयरपोर्ट, कभी स्टेशन, उसे हर जगह ढूंढ रहा था पागलों की तरह, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा था। मीरू, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे दिल में आग लगाकर तुम नहीं जा सकती। तेज बारिश में बीच सड़क पर गाड़ी रोके वो घुटनों के बल जमीन पर बैठा इस वक्त चीख रहा था। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि लोग पलट कर आते जाते उसे देख रहे थे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो बार बार दोहरा रहा था। आखिर को वो खड़ा हुआ, उसके कदम लड़खड़ाए कि तभी किसी ने उसे थाम लिया। उसकी आंखें हैरान रह गई। मीरब, लबों से आहिस्ता से निकला, जैसे मुस्कुरा कर देख रही थी। वो एकदम उसके सीने से लगा। क्यों? आपको तो गुरूर था कि आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। आप तो मुझे छोड़कर जाने वाले थे। अब क्या हुआ? वो आहिस्ता से बोली तो इशवान उससे अलग होता उसका चेहरा हाथों में भरकर उसके लबों को मोहब्बत से चूमने लगा, इतना कि उसकी सांसें रुकने लगी। हाँ, मैं मोहब्बत करता हूं मीरू, और मुझे इसका एहसास हो गया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बारिश में गुम होते उसके आंसू देख मीरब को यकीन न हुआ कि पत्थर इंसान पे मोहब्बत की गर्मी से पिघल सकता है। वह हंसती हुई उसके सीने से लग गई। दोनों की अधूरी मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी। उसका गुरूर मीरब की मोहब्बत के आगे टूट गया था।